Okay, friends, today we shall learn Unit 2. In English, we are going to ask two lessons in Unit Test 3. So, today we will learn unit from the text, and after that we will learn about the teaching point, grammar. In this lesson, we shall learn question tag, but I will talk about question tag in the next video. Today, first of all, I am starting with the point which is given in the starting portion of the unit. Let's start the point. I am trying to teach the point. The point is very nice. Blue, blue, the sky is blue. The water in the sea is too. I like blue, don't you? Blue, blue, ભૂરા કલરનું આકાશ ભૂરા કલરનું હોય છે, વાદળી કલરનું હોય છે. The water in the sea is too. દરિયાનું પાણી પણ ભૂરા કલરનું હોય છે, વાદળી કલરનું હોય છે. I like blue, don't you? મને બ્લુ ગમે, તમને ના ગમે? Green, green, the grass is green. લીલું, લીલું, ઘાસ લીલું હોય છે. Leaves on the trees are green. વૃક્ષો ઉપરના પાંદડા લીલા હોય છે. I like green, don't you? મને લીલો રંગ ગમે છે, તમને નથી ગમતો? Red, red, the sun is red. લાલ, લાલ, સૂર્ય લાલ હોય છે. When he getting out of the bed, જ્યારે તે પથારીમાંથી ઊભો થાય છે ત્યારે તે જાગે છે ત્યારે સૂર્ય લાલ કલરનો હોય છે. આપણે ગુજરાતીમાં અરુણ પ્રભાત એવું કહેતા હોઈએ છીએ. સવારનો સૂર્ય, ઉગતો સૂર્ય લાલ કલરનો હોય છે. I like red, don't you? મને લાલ ગમે, તમને ના ગમે? Yellow, yellow, flowers are yellow. પીળા, પીળા, ફૂલો પીળા હોય છે. Sunflower standing in a row. કતારમાં ઊભેલી સૂર્યમુખીઓ પીળી હોય છે. I like yellow, don't you? મને પીળો ગમે છે, તમને નથી ગમતું? બસ આ રીતે નીચે આપેલા શબ્દો ઉપરથી આપણી જાતે પોએમની બાકીની પંક્તિઓ પૂર્ણ કરવાની છે. રોઝ, લિપ્સ ઓફ અ બેબી, એ બે શબ્દોનો ઉપયોગ કરી અને આપણે આગળની કાવ્ય પંક્તિ બનાવીએ છીએ. પિંક, પિંક, the rose is pink. The baby lips are also pink. I like pink, don't you? White, white, the milk is white. The wings of swan are too. I like white, don't you? Black, black, a cuckoo is black. The sky in the night is black. I like black, don't you? આ રીતે આખી પોઈમ પૂરી થાય. એક્ઝામમાં અને યુનિટ ટેસ્ટ 3માં આ પોઈમમાંથી કમ્પ્લીટ ધ લાઇન્સ પ્રશ્ન પૂછાવાનો છે. એમાં પાછળની જે આપણી જાતિ કાવ્ય પંક્તિઓ પૂરી કરવાની છે એમાંથી પણ પૂછી શકાય. એટલે આખી પોઈમ તૈયાર કરવાની રહેશે. હું સરસ રીતે પોઈન્ટને રિસાઇટ કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. તમારે સાંભળવાનું
તમારે પણ ઘરે એ રીતે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. બ્લુ બ્લુ, the sky is blue, the water in the sea is too. I like blue, don't you? Green green, the grass is green, green green, the grass is green, leaves on the trees are green. I like green, don't you? Red red, the sun is red when he is getting out of the bed. I like red, don't you? Yellow yellow, the flowers are yellow, yellow yellow, flowers are yellow, sunflowers standing in a row. I like yellow, don't you? Pink pink, the rose is pink, pink pink, the rose is pink, the lips of a baby are pink too. I like pink, don't you? White white, the milk is white, white white, the milk is white, the wings of swan are white. I like white, don't you? Black black, the cuckoo is black, black black, the cuckoo is black, the sky in the night is too. I like black, don't you? સરસ મજાની પોઈન્ટ છે. એક્ટિવિટી 2 વગેરે ક્વેશ્ચન ટેગની છે. એક્ટિવિટી 6 માં કોઈ વ્યક્તિ કંઈક આપણને પ્રશ્ન કરે, કંઈક દરખાસ્ત મૂકે અને એનો હામાં જવાબ આપવો હોય તો કેવા કેવા એક્સપ્રેશન્સ, કેવી કેવી અભિવ્યક્તિઓનો ઉપયોગ થઈ શકે તે, અને એ જ ટેબલમાં બાજુમાં નામો જવાબ આપવો હોય તો કેવી કેવી અભિવ્યક્તિઓનો ઉપયોગ થઈ શકે તે આપેલું છે. એના વિશે આપણે વાત કરીએ છીએ. એક્ટિવિટી 6, આ સાઈડનો ટેબલ ઇન ફેવર ઓફ સમથિંગ, હા પાડવા માટે, સંમતિ આપવા માટે. ધેટ્સ રાઈટ, ઓલ રાઈટ, એઝ યુ વિશ, ઠીક છે, સારું સારું સારું, એઝ યુ વિશ, જેવી તમારી ઈચ્છા. બીજું એક્સપ્રેશન્સ છે યુ આર રાઈટ અથવા ધેટ્સ રાઈટ, હા પાડવા માટે. ત્રીજું એક્સપ્રેશન છે ગુડ આઈડિયા અથવા વોટ એન આઈડિયા, હા પાડવા માટેનો. એના પછીની બીજી અભિવ્યક્તિ છે ધેટ્સ અ ગુડ પોઈન્ટ, આઈ એગ્રી, આઈ એગ્રી વિથ યુ, હું સંમત છું, હું તમારી સાથે સંમત છું. આઈ એમ ટોટલી એગ્રી વિથ યુ, આઈ એમ completely agree with you, I entirely agree with you. Oh yes. હા પાડવા માટે I think it's a good idea. Let's do that. Let's sit there. Let's read that. વગેરે. ના પાડવા માટે I don't think so. તમે કહો છો પણ હું એવું નથી માનતો, હું એમ નહીં કરું. કોઈને ના પાડતી વખતે દુઃખ થતું હોય તો એના માટે ક્ષમા માંગીને સોરી, આઈ ડિસએગ્રી, હું દિલગીર છું, હું તમારી સાથે સંમત નથી. આઈ ટોટલી ડિસએગ્રી, આઈ કેનોટ ડુ ધેટ, I cannot be agree with you. I am entirely disagree with you.
I can't do that વગેરે. No, that's not right. ના પાડવામાં હા ના તે સાચું નથી. Yes, that may be true, but હા તમે કહો છો એ વાત સાચી હશે, but I am not ready. પણ હું તૈયાર નથી. I am sorry, but I don't agree. ના પાડવામાં મને તકલીફ થાય છે, પણ હું તમારી સાથે સંમત નથી. I don't agree at all. હું તમારી સાથે જરાય સંમત નથી. Sorry, but I feel that. હું દિલગીર છું, તમને દુઃખ થશે, but I feel that. મને એવું લાગે છે કે I cannot do that. I cannot agree with you. હું તમારી સાથે સંમત ના થઈ શકું. No, certainly not. ના, ચોક્કસપણે નહીં. હું નહીં જ કરું. Let's not do that. ના, ચલો આપણે એવું નહીં કહીએ. આ ઉપરાંત સ્પોકન ઇંગ્લિશમાં હા પાડવા માટે યસ, યસ, શ્યોર, શ્યોર, surely, certainly, why not, of course, it's okay. આવા શબ્દો પ્રયોગ આપણે કરીએ છીએ. ને ના પાડવા માટે, કોઈને ખોટું ના લાગે એટલા માટે આઈ એમ સોરી, નો, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ફોર મી વગેરે જેવા એક્સપ્રેશન્સનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. એ સિવાય એક્ટિવિટી 5માં મિત્રો જુદી જુદી કેવી રીતે સલાહ આપી શકાય, સ્પોકન ઇંગ્લિશનો ભાગ છે. આમાં બહુ મસ્ત મજાનો છે. કોઈને સલાહ આપવી હોય તો કેવી અલગ અલગ રીતે સલાહ આપી શકાય એનું માર્ગદર્શન મળે એના માટે એક્ટિવિટી 5 બનાવેલી છે. એમાં એક ટીચર બીમાર થાય છે અને બાકીના મિત્રો એમની જાત જાતની જુદી જુદી રીતે સલાહ આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કેવી રીતે આપી શકાય શીખવાનું છે આપણે. All teacher says, we hope that you are all right, Mr. Bhatt. બધા જ ટીચર એમ કહે છે કે અમે એવી આશા રાખીએ છીએ કે મિસ્ટર ભટ્ટ તમે હવે ઠીક થઈ ગયા હશો. મિસ્ટર ભટ્ટ સેઝ થેન્ક્સ, આઈ એમ ઓકે નાઉ. મિસ્ટર ભટ્ટે કહ્યું કે તમારો બધાનો આભાર, હવે હું એકદમ ઠીક છું. ટીચર વન્સે આઈ થિંક યુ શુડ ટેક લેમન જ્યુસ. સલાહ આપવાની એક રીત, આઈ થિંક યુ શુડ ટેક લેમન જ્યુસ. શ્યોર, હું એમ માનું છું કે તમારે લીંબુનો રસ પીવો જોઈએ. યુ વિલ ફીલ બેટર, તમને સારું લાગશે. ટીચર ટુ સી આઈ ડોન્ટ થિંક સો, હું તો એવું નથી માનતો. યુ મસ્ટ ટેક સમ મેડિસિન, ભારપૂર્વકની સલાહ, તમારે થોડી દવાઓ લેવી જ જોઈએ. ટીચર 3 સેઝ, વાય ડોન્ટ યુ ટેક રેસ્ટ ફોર અ વાઇલ. તમે થોડાક સમય માટે આરામ કેમ નથી કરતા. મિસ્ટર ભટ્ટ સે, ઓ યસ, યુ આર રાઈટ, આઈ નીડ રેસ્ટ. હા, તમે સાચા છો, મને આરામની જરૂર છે. ટીચર 4 સે, લિસન મિસ્ટર ભટ્ટ, સાંભળો શ્રીમાન ભટ્ટ, યુ મસ્ટ ગેટ યોર બ્લડ પ્રેશર ચેકડ. તમારે તમારું બ્લડ પ્રેશર ચેક કરાવી લેવું જોઈએ. મિસ્ટર ભટ્ટ સે, ધેટ્સ એ ગુડ પોઈન્ટ. તે સારો મુદ્દો છે, સારી વાત છે. આઈ હેવ એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ફોર ઇટ એટ હોમ. મારા ઘરે તો તેના માટેનું એક સાધન પણ છે. ટીચર 5 સે, યસ, that may be, but Mr. Bhatt, you should go to a doctor. हाँ,
હોઈ શકે, પણ તમારે ડૉક્ટર પાસે જવું જોઈએ. મિસ્ટર ભટ્ટ સે આઈ થિંક ધેટ્સ એ ગુડ આઈડિયા. હું માનું છું કે એ સારો વિચાર છે. લેટ્સ નોટ વેસ્ટ ટાઈમ. ચાલો આપણે સમય નહીં બગાડીએ. ટેક મી ટુ ડૉક્ટર જોશી. મને ડૉક્ટર જોશી પાસે લઈ જાઓ. ઓલ ટીચર્સ સે વી એન્ટાયરલી એગ્રી વિથ યુ મિસ્ટર ભટ્ટ. શ્રીમાન ભટ્ટ, અમે તમારી સાથે સંપૂર્ણપણે સંમત છીએ. લેટ્સ ગો ટુ ધ ડૉક્ટર. ચાલો આપણે ડૉક્ટર પાસે જઈએ. એક્ટિવિટી 8માં મુખ્ય યુનિટનો ભાગ છે. સરસ મજાનો ઇન્ટરેસ્ટિંગ યુનિટ છે. આપણે ભણીએ છીએ એક્ટિવિટી 8. The bubble is beautiful, isn't it? બાવળ સોહામણો છે, નહીં ને? બાવળનું ઝાડ સુંદર છે, નહીં ને? બાવળનું ઝાડ સરસ છે, ખરું ને? There was a bubble tree in a forest. જંગલમાં એક બાવળનું ઝાડ હતું. ફોરેસ્ટ, જંગલ. ઇન ગુજરાતી વન કે અરણ્ય. It had straight branches. તેને આમ સીધી ડાળીઓ હતી. It had long white thorns at the base of each leaf tail. Leaf tail, પર્ણનો દંડ. પર્ણદંડ વિજ્ઞાનમાં આપણે ભણીએ છીએ. બેઝ એટલે એના મૂળમાં, એના થડમાં. તેને દરેક પાંદડાના મૂળમાં, દરેક પાંદડાના થડમાં, ડાળ પાસે જ્યાં પાંદડું બેઠેલું હોય છે ત્યાં લાંબા સફેદ કાંટા હોય છે. One day it looked at the leaves of other trees. બન્યું કેવું કે ઊભો હશે બાવળ અને એને સામે આજુબાજુ બીજા વૃક્ષોના પાંદડાઓ તરફ જોયું. Their leaves had different shapes. આજુબાજુના જે પાંદડાઓ હતા વૃક્ષોના, એમને જુદા જુદા આકારો હતા. શેપ, આકાર. રાઉન્ડ, નેરો એન્ડ બ્રોડ. કોઈના ગોળ, કોઈના સાંકડા, કોઈના પહોળા. બ્રોડ એટલે વાઇડ, એનો વિરોધી શબ્દ નેરો થાય. તો આજુબાજુ વૃક્ષો તરફ જુએ છે બાવળ અને સરસ મજાના પાંદડા જુએ છે. કોઈના ગોળ, કોઈના લાંબા, કોઈના ટૂંકા, કોઈના અણીવાળા, જુદા જુદા સરસ મજાના આકારના પાંદડા જુએ છે. The bubble tree looked sadly at its leaves and thorns. Sadly, with sorrow. Sadly, with sorrow. દુઃખપૂર્વક. બાવળના ઝાડે તેના પોતાના પાંદડા અને કાંટાઓ તરફ દુઃખપૂર્વક જોયું. It said to itself, તે મનમાં જ બોલ્યો. તેને પોતાને કહ્યું. શું કહ્યું? My leaves are very small and unattractive. Unattractive, ugly, not beautiful, not lovely. મારા પાંદડા ખૂબ નાના અને અનાકર્ષક છે. મારા પાંદડા ખૂબ નાના અને દેખાવમાં સારા નથી. They are not like the cute leaves of other trees. Cute, સુંદર. તેઓ બીજા વૃક્ષો જેવા, બીજા વૃક્ષોના પાંદડા જેવા ક્યુટ, લવલી,
સુંદર દેખાવડા નથી. And I hate my thorns too. અને હું મારા કાંટાઓને પણ ધિક્કારું છું. હેટ લાઈકનું વિરોધી. બાવળના ઝાડની વાર્તા મારફતે રાઇટરે લેખકે માણસની માનસિકતા દર્શાવે છે. સામાન્ય રીતે દરેક માણસ આવું વિચારતો હોય છે. ભગવાને આપણને જે ઘણું બધું સરસ આપ્યું છે એનો આપણે આનંદ માણવો જોઈએ. એની જગ્યાએ કોઈ એકાદ બે નાની વસ્તુ કે જે બીજાની પાસે છે અને આપણી પાસે નથી એનું દુઃખ કરીને આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. જે બીજા પાસે નથી એવું ઘણું બધું આપણી પાસે છે એ જોઈને આપણે ખુશ થતા નથી. જે સરસ મજાનું શરીર, સરસ મજાની તંદુરસ્તી આપણને ભગવાને આપી છે એ જોઈને ખુશ થવાના બદલે આપણે બીજાની ક્ષુલ્લક વસ્તુઓ જોઈને દુઃખી થઈએ છીએ. એવું ન થવું જોઈએ. જે પરિસ્થિતિમાં આપણે હોઈએ એ પરિસ્થિતિ સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, મહેનત કરવી જોઈએ, પણ પોતાની જાતને જે નથી એના માટે ધિક્કારવાના બદલે જે છે એમાં આનંદ માણવામાં જ જીવન મજા આવે છે. એવો આ યુનિટનો સરસ મજાનો લેસન છે. સરસ ઇન્ટરેસ્ટિંગ પાર્ટ આગળ વધારીએ. બાવળ પોતે પોતાના પાંદડા ગમતા નથી, પોતાના કાંટાને ધિક્કારે છે અને આજુબાજુના વૃક્ષો જોઈ અને દુઃખી થઈ જાય છે કે મારું આવું કેમ. One day we heard Babu's said words. Here નું ભૂતકાળ heard. One day we બાવળના દર્દ ભર્યા શબ્દો સાંભળ્યા. She appeared before it and said, appear. Appear એટલે દેખાવ. Appear એટલે હાજર થવું, પરીક્ષામાં હાજર રહેવું. અહીંયા appear એટલે પ્રગટ થવું. appear નો ઓપોઝિટ શબ્દ disappear. વિરોધી શબ્દ બનાવવા માટે on, in, dis વગેરે જેવા જે શબ્દો લાગે છે એમાં કન્ટેન્ટ, સેટિસ્ફાઈડ અને appear પહેલા dis લાગે, obey પહેલા dis લાગે, obey, disobey, contented, discontented, appear, disappear. reappear એટલે ફરી દેખાવું, ફરી પ્રગટ થવું. અહીંયા લખીએ she appeared before it and said. before ના બે અર્થ મિત્રો. સમયના અર્થમાં હોય તો પહેલા અને અન્ય અર્થમાં ની સમક્ષ. વનદેવી બાવળની સમક્ષ ઉપસ્થિત થયા, પ્રગટ થયા. બાવળના દુઃખ ભર્યા શબ્દો સાંભળી વનદેવી તેની આગળ પ્રગટ થયા એન્ડ સેડ અને કહ્યું, ડિયર બબુલ, યુ લુક વેરી અપસેટ. હે બાવળ, તું ખૂબ જ બેચેન દેખાય છે, અપસેટ દેખાય છે, વ્યાકુળ દેખાય છે. બબુલ સેડ, ઓ યસ, અરે હા, આઈ એમ, હા હું છું, હું વ્યાકુળ છું, હું ગમગીન છું. બટ વાય આસ્ક વનદેવી. વનદેવીએ પૂછ્યું, પણ શું કામ? બીકોઝ આઈ ડોન્ટ લાઈક માય ટાઈમ લીવ્સ. કારણ કે મને મારા સૂક્ષ્મ પાંદડા, નાના પાંદડા ગમતા નથી. I should have golden leaves and no thorns at all. મને મારા tiny, tiny, very small, મને મારા ખૂબ નાના પાંદડા ગમતા નથી, સૂક્ષ્મ. And I had thorns. અને મને મારા કાંટા તો બિલકુલ ગમતા નથી, હું નફરત કરું છું. I should have golden leaves and no thorns at all. મારે તો સોનેરી પાંદડા જોઈએ અને કાંટો તો બિલકુલ નહીં, at all.
જરાય નહીં, સહેજે નહીં. I think you have excellent leaves and thorns to protect yourself. હું એમ માનું છું, વનદેવી said, કે તારે તો સરસ મજાના પાંદડા છે. And thorns protect yourself, to protect, to guard. અને તારી પોતાની રક્ષા કાજે, તારું રક્ષણ કરવા માટે સરસ મજાના કાંટા છે. said વનદેવી. વનદેવીએ કહ્યું, but I should be good looking too. પણ મારો દેખાવ તો સારો હોવો જોઈએ ને. Please remove my thorns and bless me with your golden leaves. Remove, take out, લઈ લેવું. Bless, to give boon. કૃપા કરીને મારા કાંટા લઈ લો અને મને સોનેરી પાંદડાનું વરદાન આપો. રિક્વેસ્ટેડ ધ બબુલ. બબુલે વિનંતી કરી કે મારો દેખાવ સારો હોવો જોઈએ, મારા કાંટા લઈ લો અને મને સરસ મજાના સોનેરી પાંદડાઓનું વરદાન આપો. વનદેવી touched its trunk with her magic stick and disappeared. મેજિક સ્ટિક, જાદુઈ લાકડી. વનદેવીએ જાદુઈ લાકડી વડે તેના થડને સ્પર્શ કર્યો. પોતાની જાદુઈ લાકડી વડે વનદેવી touched its trunk with her magic stick and disappeared. મેજિક, જાદુ. મેજિશિયન, જાદુગર. મેજિક સ્ટિક, જાદુ કરવા માટેની લાકડી જે જાદુગર પાસે હોય છે તે. એ લાકડી જાદુગર જેને અડાડે એના ઉપર જાદુ લાગે. વનદેવીએ તેમની જાદુઈ લાકડી વડે બાવળના થડનો સ્પર્શ કર્યો અને પોતે અદૃશ્ય થઈ ગયા. The next morning, the leaves of the bubble tree changed into shining golden leaves. બીજી સવારે બાવળના ઝાડના પાંદડા changed into માં ફેરવાઈ ગયા. શાઇનિંગ ગોલ્ડન લીવ્સ, સરસ મજાના ચમકતા સોનેરી પાંદડામાં ફેરવાઈ ગયા. બીજા દિવસે સવારે બાવળના પાંદડા સરસ મજાના ચમકતા સોનેરી બની ગયા. It had no thorns at all. અને કાંટા તો બિલકુલ ન રહ્યા. The bubble tree looked beautiful and very happy. Bubble tree, બાવળનું ઝાડ એકદમ સુંદર દેખાતું હતું અને ખુશ ખુશ દેખાતું હતું બાવળ. But its happiness did not last long. પરંતુ તેની ખુશી બહુ લાંબી ચાલી નહીં. લાસ્ટ એટલે કન્ટિન્યુ, ટકવું, ચાલવું. લાસ્ટિંગ એટલે ટકાઉ, વધારે ચાલે તેવું. પરંતુ તેની ખુશી લાંબી ચાલી નહીં. Some people passing through the forest looked at its wonderful tree. જંગલમાંથી પસાર થઈ રહેલા કેટલાક છોકરાઓએ, કેટલાક લોકોએ તેની તરફ જોયું. થ્રુ એટલે માંથી, પાસિંગ એટલે પસાર થઈ રહેલા. They saw the golden leaves. તેઓએ સોનાના પાંદડા જોયા. And started plucking them. Pluck, pick, ચૂંટો, તોડી લેવો. અને તેઓએ તેને ચૂંટવાનું શરૂ કર્યું. The bubble tree begged, beg, request. બાવળના ઝાડે વિનંતી કરી, Please don't take my golden leaves. I love them.
કૃપા કરીને મારા સોનાના પાંદડા ના તોડશો, કૃપા કરીને રહેવા દો, મને તે બહુ ગમે છે. A man said, પરંતુ એમાંથી એક માણસે કહ્યું, I sell the leaves and buy things for my family. હું આ જે સોનાના પાંદડા છે, સોનેરી પાંદડા છે, એમને વેચીશ અને મારા કુટુંબ માટે સરસ મજાની વસ્તુઓ લાવીશ કે છે. Then they ran away happily with all the golden leaves. પછી તેઓ બધા સોનેરી પાંદડાઓ સાથે ત્યાંથી ખુશ થઈને ચાલ્યા ગયા, નીકળી ગયા. The bubble tree looked ugly without leaves. બાવળનું ઝાડ હવે પાંદડાઓ વિના કદરૂપું દેખાતું હતું, બેડોળ દેખાતું હતું. The bubble tree started weeping. બબલ ટ્રીએ બાવળના ઝાડે ફરી પાછું રડવાનું શરૂ કર્યું. Weep, to cry. Today we keep here this lesson. Up to this we will see the lesson in the next week. Okay, bye, see you.